ਅਰਾਊਂਡ 24,000 ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ ਪਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੋ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੈਂਕੜਾ ਵੋਟਾਂ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ, ਸੇਮ ਫੋਟੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈ, ਇੱਕ 'ਚ ਬਈ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਤੀ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ। ਬਿਮਲਾ ਵੈਸਲੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਲਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੱਲੋਂ। ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੂਮਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। बहुत ही सत्कारयोग साडे मीडिया दे सत्कारित सारे ही इलैक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया दे साडे पत्रकार साथियों, सब तो पहला तुहाडा आम आदमी पार्टी दे पार्टी हैडकुआटर ते स्वागत करते हैं, जी आया आखते हैं। अज बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू नूं लैके साडे पंजाब आम आदमी पार्टी मामलों के इंचार्ज सरदार जरनैल सिंह तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। किस तरीके नाल पंजाब कांग्रेस के वजीर और पंजाब की सरकार संवैधानिक मर्यादावां जिहड़ी आ धज्जियां उड़ाउंदे होए किस तरीके नाल डेमोक्रेसी का मजाक बनाया इन्हां लोकां ने पिछले सालां च, किस तरीके नाल पंजाब च लोकशाही के नां ते पंजाब के लोगों को गुमराह किया और बहुत वड्डा जिहड़ा है फ्रॉड के नाल पंजाब के लोगों ने धोखा किया। इस इंपॉर्टेंट इशू ते साडे पंजाब आम आदमी मामलों के इंचार्ज सरदार जरनैल सिंह तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। मैं सरदार जरनैल सिंह जी उन्हां दा नाल बैठे साडे लुधियाना वैस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी चो आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट गोगी साहब जिहड़े कि खासकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लुधियाना तो इत्थे आए आ, कुछ अहम जिहड़ियां गल्लां कांग्रेस और कांग्रेस सरकार लोकशाही का मजाक बना रही उहदे बारे तुहाडे नाल खुलासे करनगे। मैं बेनती करूंगा सरदार जरनैल सिंह हुणां नूं कि वो मीडिया के सामने रूबरू होण और अपनी गल रखण। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही संवेदनशील मामला तुहाडे सामने रखन चले आ। मसला लुधियाना वैस्ट हल्के नाल जुड़िया, जिथों MLA मिनिस्टर भारत भूषण आशू जी ने कांग्रेस पार्टी किस तरीके अपनी हार नूं सामने वेख के किन्हां घटिया हरकतां ते साजिशां ते आ चुकी है, ਉਹਦਾ पर्दाफाश अज असीं तुहाडे सामने करन लगे आ। मसला फर्जी वोटां तो जुड़िया है, तुहाडे अगे लिस्टां भी पईयां ने ते कुछ प्रमाण मैं तुहाडे सामने रखन लगा। साडे जो लुधियाना वैस्ट हल्के तो उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गोगी जी ने, इन्हां ने पिछले दिनों चीफ इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नूं एक कंप्लेंट लिखी सी, जिहदे च इन्हां ने जिक्र किया भी मेरे हल्के दे अंदर बहुत वड्डी गिणती दे अंदर फर्जी वोटां बणीआं गईआं ने। अराउंड 24,000 फर्जी वोटां की कंप्लेंट इन्होंने इलैक्शन कमीशन अगे की। पर बहुत दुख की गल है कि सरकारी मशीनरी नूं किस तरीके मिसयूज किया जा रहा है, किस तरीके उसकी दुरवरतों की जा रही है, उसका एक जिउंदा जागदा प्रमाण लुधियाना हल्के च वेखण नूं मिलिਆ। मिसाल के तौर पर तुहाडे अगे मैं एक वोट की मिसाल रखन लगा। विकास जैन करके एक शख्स की वोट इन्होंने हल्के च बनी है, जिहदा लिस्ट विच नंबर 639 है तो 640 भी है। सीरीयल नंबर 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ने पर वोटर कार्ड नंबर अलग है, एड्रैस सेम है, फादर नेम सेम है, पर वोटां दो बणियां ने। इस तरीके की सैकड़ा वोटां गोगी साहब ने इलैक्शन कमीशन के अगे विद प्रूफ रखियां ने। पर मैं
ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਵੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜੇ 24-26 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ੀ 24,500 ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ MLA ਆ ਉੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ 36,000 ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ 36,000 35,000 ਤੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਿਠਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 29 ਤੋਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮ ਦੈਟ ਆਵਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 40 ਡੇਟਡ 21/12/21 mentioned that there are 728 deed shifted double votes in this assembly constituency Ludhiana West 64. All required forms to be processed. These 7 to 8 deed shift duplicate votes have been filed by BLOs. ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਵੋਟਸ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਵੋਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਵੋਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਰਿਪਲਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਦੱਸੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਸੇਮ ਪਰਸਨ, ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ, 2 ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਸ, ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ 2 ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹਜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਵਿਕਾਸ ਜੈਨ ਸ਼ਖਸ ਸੇਮ, ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ, ਫੋਟੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈ, ਇੱਕ 'ਚ ਬਈ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਤੀ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ। ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੂਥਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹੀ। ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਓ। ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਮਕਾਨ 72/7, ਸੇਮ ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 72/7। ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਬੂਥ ਅਲੱਗ ਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਆ।
ਕੋਈ Same ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬੂਥ 'ਚ, ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸੇਮ ਹੈ, ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਡਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਸਲੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਲਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਐ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੀਫ ਬੈਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਪੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਪੋਲਸ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾਂਗੇ ਸਰ, ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੂਮਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੋਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕੀ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਯਾਫਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਬਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਰੱਖਣਗੇ? 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 2017 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਸ ਰਲ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਨ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।